प्रणाम आपण मानकु विवेकानंद पाठक मंचर षोडश सुनक्षेत्र उत्सव आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन। आपण माने समस्ते जानती आमे एबे अकल्पनीय भाव भयंकर एक समय दे गति करूछंती। गोटे अदृश्य भूताणुर कराल भितर समग्र विश्व आज बंदी। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, शटडाउन भली शब्दावली अति नाटकीय भाव में ये पृथ्वीर जीवनधारा को बदली जाइछि मध्य विवेकानंद पाठक मंचर कार्यधारा। आम एथर प्रत्यक्ष भाव अनेक किछि करि परिना ऑनलाइन माध्यम रे जहाँ किछि संभव ताकु नै मंच आज पालन करुछि तार स्वर्णक्षेत्र दिवस। आपण मानकर स्नेह, सदिच्छा, आशीर्वाद सदाबेले आम पाई प्रेरणार एक उच्छल स्रोत ही रही। और से आम आज भिन्न एक अवतार रे आपण मान सम्मुख ए मंच अनेकंकर स्नेह, शुभेच्छा एवं आशीष को पाथ्य कर बाट चले। ए पवित्र अवसर रे मंचर शुभेच्छु और प्रतियोगी माने कौन कहउछंती आसंतु सुनिबा। विवेकानंद पाठक मंच एक सारस्वत एवं सांस्कृतिक आंदोलन। ये आंदोलनर पुरोधा आमर श्रद्धेय अध्यापक श्री रवींद्र कुमार नायक दीर्घ 15 वर्ष धरी ये आंदोलनर पुरोधा भाव से कार्य कर आसुछंती एवं वर्तमान तांकर पिला माने पारिगलेनी एवं तांक सहित सहयोग करछंती। आंदोलनर मूल लक्ष्य हला, मूल आदर्श हला आमे आम समाज रे एक बृहत्तर पाठक गोष्ठी निर्माण करिबा। आमे समस्त अभियोग करथाई जे आमर पाठक संख्या कमी जाउछंती। एक स्थूल जीवन प्रति, भौतिक जीवन प्रति आकृष्ट हो जाउछंती एवं पठन को प्राय सेमाने छाड़ी सारे। आर निराकरण पाई श्री नायक जो आदर्श रखिछंती से आदर्शटी है ये जे आमे पाठक गोष्ठी तल आड़ कम बयस किशोर मानू पाठक भसु माने भल पाठक रूपे तैयारी करिवा। जहाँ न होइछि बाल्य काले ता हबने वृद्ध काले। कैच देम यंग एवं तांकु एई पठन मंत्र रे दीक्षित करिया पई एई संगठनर मूल उद्देश्य। तेबे एथिपाई जो प्रचेष्टा करा जाउची दीर्घ 15 वर्ष हला से 15 वर्ष एवं अंकुर द्रुम परिणत है एवं महाद्रुम परिणत हवार स्वप्न बेसी दूर नुहे। आज रंपास अंचल ग्रामांचल आंदोलन आरंभ होइछि एवं यह राज्य को व्यापीब एवं बृहत्तर पाठक गोष्ठी तैयारी करिवो। सेमानक पठन अभ्यास बढ़ाया एमाने जत्पर नास्ति चेष्टा करुचंती। विभिन्न प्रतियोगिता होची, गल्प लिखन, प्रबंध लिखन, कविता लिखन, पाठक चयन एमिति जावतीय। तेबे साहित्य कथा एठी बेसी साहित्य कौन कहीं साहित्य पढ़ा मूल जिनस है साहित्य मनीषर कथा कहे। दुख सुख, हस, कांद, लुह, विद्रोह ये सबूर वार्ता कहे। रौद्र, करुणा, बात्सल्य ये सब रसर चखाए एवं पुनर्बार परिचित कराए। तेणु मनीष भितर एक कमनीयता, एक नमनीयता, एक सहनीयता, सहिष्णु भाव सृष्टि हुए।
ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ନୂଆରମ୍ପାସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଓ ସଂଗଠକ ଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଋଣୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ନାନାବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଏ ବାସ୍ତବିକ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣାର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଇଁଠା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସାଜୁଛି ବେପାରୀ, ଭୋକ ଭେକଟାର ଭୂଇଁରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ମହଣ ମହଣ ଭାତ, ରକ୍ତ ଶୋଷିବାର କଳଙ୍କିତ ଆଦର୍ଶ ନାମରେ ସମାଜର ଘୃଣ ପୋକ କଣା କରି କରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଯୌବନ, ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟତାର ଅଳିଆ ସ୍ତୂପ ଭିତରୁ କୁକୁର ପରି ଧକେଇ ଧକେଇ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ପାଦେ ମାଟି, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବଙ୍କ ଗଦାରେ ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ କିଲୋ ଦାମରେ ନିଲାମ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବକ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଛି ଉପଭୋକ୍ତାବାଦର ବଜାର, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ସବୁରୁ ମୁକୁଳି ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ନୂଆରମ୍ପାସର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ଯେମିତି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ନୀଳିମାର ନିଆରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପୀଡ଼ିତ ଲେଖନୀ କୋଟି ମନେ ଯେବେ ନପାରେ ଫୁଟାଇ ତିଳେ ନବ ପ୍ରଭାତର ରକ୍ତ କରବି ଛବି, ବନ୍ଦନା ତାର ଗାଇବ ଉଚ୍ଚେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ନଈ ମଥା, ଆଜିଠାରୁ ବହୁ ବର୍ଷର ପରେ ଅନାଗତ ସେହି କବି। ତେଣୁ ସେ ଅନାଗତ କବିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଋଣୀ ଏବଂ ନତମସ୍ତକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗାତାର ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋମଳମତି ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ନରମ ଅଛି କାଦୁଅ ଭଳି, ସେଥିରୁ ସେ କାଦୁଅରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ସୁଶୀଳ ଶୁଭଦୀପ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ତନିମା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକକ ଭାବେ ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହନ କରି ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ସେ କମ୍ ହେବ। ଉପଭୋକ୍ତାବାଦୀ ମାନସିକତା, ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହେୟ ମନେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ
ଏବଂ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଘୋର ଅଭାବ କାଳରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନତା ଇଏ ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ କାଳରେ ବା ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ନିପଟ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଇଏ ଭାଷାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାଷା ସଚେତନତା ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବେଳେ ମୋତେ ତ କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଛଳରେ ଉଠରେ ସୁପ୍ତ ଜାତି ନିଦ୍ରା ବିଭୋର ଦେଖିତ ପଡ଼ୋଶୀ ନେବେ ତ ଅଙ୍ଗ କାଟି ଉତ୍ତରେ ଅଛି ଚତୁର ବଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣେ ରହିଛି ଟାକି ତେଲଙ୍ଗ ଗୃଧ୍ର ସମାନ ଖୁମ୍ପିବେ ଅଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦେ ନେବେରେ ବାଣ୍ଟି ଜୀବନଟା ଯଦି ଖାଲି ଚାହଁ ଆଜି ଉଠରେ ସୁପ୍ତ ଜାତି ଆରେ ତୋହରି ଅନ୍ନ ପାଇଁ କେତେ ଜାତି ଦିନେ ଅଞ୍ଜଳି ପାତି ଥିଲେ ରେ ତୋ ମୁଖେ ଚାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛି ରାଇଜ ଯାଇଛି ଇତିହାସ ଅଛି ଯାଇ ଥା ବୋଲିକି ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ ଇଜ୍ଜତ ରଖ ତୋର ହାତ ଧରା ଧରି ଉଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଭାଳ ସମ୍ବଲପୁର ଡାକୁ ଗଞ୍ଜାମେ ସେ ଡାକ ଉଠୁରେ ସିଂଭୂମ ଧାମେ ଜୟପୁର ଥରୁ ଜନନୀର ନାମେ ସାରା ଦେଶେ ଉଠୁ ରୋଳ ହାତ ଧରା ଧରି ଉଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଉତ୍କଳ ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲ ଜୟ ଉତ୍କଳ ବୋଲ। ଏଇ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଭାଷା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ଜାତି ଇତିହାସ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ କେ ଜାତି ମସ୍ତକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଳୁଛି ଉଦୟ ଭାନୁର ରଶ୍ମି ଆତ୍ମ ଜବକାଚେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଅଳନ୍ଧୁ ମନର ଅକ୍ଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଳଙ୍କ ଦେଉଛି ଭସ୍ମି। ଶୁଣିଛ କି କେବେ କେଉଁଠି କେକାଳେ କେ ଜାତି ଜନତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଗାଈଆଳଟାକୁ ଶିରେ ଘେନିବାକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ମୁକୁଟ ରୂପରେ ଭାସେନା ଗୁଣର ପୂଜାରୀ ମହାନତା ପାଶେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ ଛୋଟ। ଏଇ ହେଉଛି ଏ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଏଇଭଳି ଏ ଜାତି ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ ବୀରେଶ୍ୱର ବିରାଧି ବୀରବର ଏ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଏ ଯେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ। ସେମାନେ ପଦବନ୍ଦନାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାନ କର୍ମ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାବାଦୀ ମାନସିକତା ନାହିଁ, ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବ ନାହିଁ, ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ। ତେଣୁ ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ନିବୋଧତ Arise, awake, stop not till the goal is reached. ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ସହ ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଶ୍ରୀମାନ ନବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାକୁ ସେ ଏକାଠି କରି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି କିଣି ଦେବା ଏବଂ ଏକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେଠି ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ କୌଣସି
ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ହେଲି ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଭଳି ଆଉ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଠି ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତାର ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ବହୁତ ସୀମିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ଆଦର୍ଶ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ସମାଜରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଠି କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଭଳି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶଟି ବହୁତ ମହାନ ଆଦର୍ଶ। ଜଣେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଏତେ ଦିନ ଧରି, ତା ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜର ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅର୍ଥରେ କରେଇ ପାରିବା ବହୁତ ଆଦର୍ଶର କଥା। ଯେଉଁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଉପଭୋଗ ଆଶାୟୀ, ସେ ସମାଜ ଯେ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ରହିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ଏଇ ଅନ୍ଧ ପ୍ରଗତି ଆଉ ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଜୀବନର ସାରସ୍ୱତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ଭଳି କାମ କରିବେ, ସେଇ ବୀଜ ତିଆରି ସେ ଆଜିଠାରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ସମାଜର ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳ ପାଇଁକା ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିବେ, ସେଇମାନେ ସେ ନୂଆ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ନୂଆ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ହେବେ, ସେଇ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦରକାର, ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ନୂଆରମ୍ପାସ କେନ୍ଦୁଝର ନିଜର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, ସୃଜନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ନୂତନତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ଗଳ୍ପଝର, ଗୀତିଝର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠକ ଚୟନ, ବତ୍କୃତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆଶୁ କବିତା ଲିଖନ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାର କରାଳ କାୟାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ, ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ
ଉଦ୍ୟମ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ବିମୁଗ୍ଧ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ନିଜ ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ନିଆରା ପାଦଚିହ୍ନ। ଏହା ପାଲଟି ଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ସମ୍ଭାବନାର ସୀମାହୀନ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ଓ ବିମଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବଂଶୀସ୍ୱନ। ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଶାବାଦର ସାମିଆନା ତଳେ ଏହା ଭେଟି ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ବାସ୍ନାୟିତ ଫଗୁଣ। ଶିଖେଇଛି ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ। ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ଦେହରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଆକାଶେ ଉଡ଼ାଣ। ଏଠି ହାର ମାନିଛି ଝଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତାହାର, ହାର ମାନିଛି ତମାମ ନାସ୍ତିବାଦର ନିଶାଣ। ଆଜି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱନକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଛଳଛଳ ଆବେଗ ଓ ନୂଆ ଏକ ଆରମ୍ଭର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଶିଶିର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜମଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କେବେ କେମିତି ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସୃଜନଝର ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବିତା ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଫଳାଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ନାଁ ଦେଖି ଏତିକି ଖୁସି ହେଇଗଲି କି ମୋତେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି ମୋର ନାଁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ଏତିକି କାମନା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ ଏବଂ ଏକ ମହାମାରୀ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ, ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରୀତି ସତଭିସା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ତଥା ସମସ୍ତ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସୃଜନଝର 2020 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବା ତଥା ବିଜେତା ଭାବରେ ବାଛିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଚାରକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଟିପିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଲମ ଧରି ନିଜ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ କାଗଜରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଅଜସ୍ର ସାଧୁବାଦ ସହିତ ସୁମନାସ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସାହିତ୍ୟ ବିନା ଏ ସମାଜ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ବିନା ଜୀବନ ବି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଜୟ ହେଉ, ଆମ ଭାଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ଜୟ ହେଉ, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବାରିକ। ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନାରେ ବନ୍ଦୀ। ଏହା ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ଖୁସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଟିକିଏ କ'ଣ, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଖୁସିଟାଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି
कुनि कुनि पिलामानंकु तथा तरुणमानंकु आग्रह और उत्साह देता है ए वर्ष मध्य ताहा अक्षुण रखिछि। ताहा साहित्य जहाक पाथेय करी विज्ञान सृष्टि करे यंत्र मानव, जहार परिकल्पना रे ईश्वर साकार रूप नियंती, जहा माटी आकाश तथा पानी को जीवन दिए पुणी से मानकर मिलन कराए। विवेकानंद पाठक मंच जे केवल गोटे साहित्यिक अनुष्ठान ताहा कहिबा मो मतरे भूल हेबो। ताहा एक बुद्धिद्रुम जहा अनेक तरुण मानक साहित्य जगत रे बुद्धत्व प्राप्ति कराइछि। केवल तरुण मानक कहीं कुनि कुनि पिला मानक तो साहित्य प्रति बेस अनुरक्त करिछि, बेस बांधि रखिछि, साहित्यर मधु चकाइछि। एथिप्रति मु विवेकानंदर कर्मकर्ता तथा आयोजक मानकु मोर हृदय प्रणाम जनाउछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को सारस्वत प्रणाम, अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। बड़ सान समस्त को यथामान्य। मु रंजन कुमार महांती बालियापाड़ बालेश्वर विवेकानंद पाठक मंचर जो बहुचर्चित नियारा कार्यक्रम सृजनी झरे गीतिजर विभाग में मो कविता चिठी को योग्य विवेचित कर विवेकानंद पाठक मंचर समस्त कर्मकर्ता वरेण्य विज्ञ विचारक मंडली तथा समस्त पाठकों को मोर अजस्र अजस्र धन्यवाद, अशेष अशेष साधुवाद। साहित्यर जय यात्रा यही भाव में अब्याहत रहू। बढ़ी चली समय बयस आ जोड़ी चली जीवन जातक पृष्ठा पर पृष्ठा कर्म कर्तव्य और कल्पनार त्रिवेणी संगम में केतेबेले सृष्टि हुए साधना क्षेत्रर तो पुणी केतेबेले जन्मनीय मृत्युर महातीर्थ अहमिकार अहिमकर सत्य जिमिति केउ एक अदृश्यर इंगितारे हजाई दिए निजर अस्तित्व को आउपुणी अपेक्षा करे भिन्न एक अयमारंभ को। साहित्य केतेबेले साजे स्वीकृतिर स्पंदन तो पुणी केतेबेले साजे आत्मीयतार आलिंगन। निराशार निशार्थरे निसंगता को केतेबेले सजाए शब्दर श्रृंगार तो पुणी केतेबेले हजाए भिजाए आवेगर आकर्षण रे। वेदना को केतेबेले तोली धरे वर्णर वर्णाणी रे तो पुणी केतेबेले प्रेरणा साजी परिचयक हुए प्रगल्भ प्रीति रे। सतरे जीवन सहित ये साहित्यर संपर्क अति निबिड़ आउ जेतेबेले जीवन आउ साहित्य जोड़ी ही जाती सेतेबेले ही सृष्टि हुई कालजयी सृष्टि आउ जुगे जुगे मानव जातिर इतिहास पृष्ठारे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो जाए आउ एक सत्यर आउ उपस्थापित हुए आउ एक जीवंत वास्तव चित्र आउ चरित्रर। एही चित्र आउ चरित्र को निजर तोड़ी कमनीय एवं कमर स्पर्श दे गढ़ी तोड़बार जो नियारा प्रयास बणरू बणमल्ली को खोजी आनी सेमानक सुरभि सारा विश्वर कोण अनुकोण को महकाई देवार जो अनन्य अद्वितीय प्रयास से पदक्षेप पाई सारा ओडिशा नुहे एवं ओडिशा बाहर मध्य प्रसिद्धि लाभ करिछि। केन्दुझर ये विवेकानंद पाठक मंच ये विवेकानंद पाठक मंचर जो निस्वार्थपर निरलस उद्यम भाषा साहित्यर विकास पाई माँ माटीर महकरे सारा विश्व को महकाई देवाई सर्वोपरि एक निरलस एवं एक निस्वार्थपर सेवा माध्यम एक उदाहरण सृष्टि करने एवं साहित्य को एक स्वतंत्र तथा जीवंत रूपरेख प्रदान करने से प्रयास पाई समस्त को ये अनुष्ठान को मु हृदय अनेक अनेक धन्यवाद दूची। नमस्कार, मु पद्मनाभ नायक सर्वप्रथमे विवेकानंद पाठक मंचर समस्त कर्मकर्ता एवं विचारक मंडली को गभीर सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। केवल युवगोष्ठी नुह अधिकंतु कुनि कुनि छात्र छात्री मान एभली एक सर्जनशील सुजोग सृष्टि कर अशेष अशेष धन्यवाद। प्रथमे यही प्रतियोगिता विषय मु फेसबुक जानिली, मोर केतक बंधु मध्य विषय मत सूचना देते। प्रथमे तो बहुत खुशी होती जे एभली एक सुंदर प्रतियोगिता भाग नेबार सुजोग मिलला और परे श्रेष्ठ 6 जन भीतर निज नाम देखी आहरी खुशी होती। किंतु मो पाई आहरी आनंदर विषय जे विवेकानंद पाठक मंच भली एक सुनाम धन्य अनुष्ठान सह जोड़ी होगापी गोटे सुजोग मिलला। सुजन झरर अन्यान्य विजयी बंधुगण को शुभेच्छा अभिनंदन। विभिन्न प्रतियोगिता भाग नहीं कृतित्व लाभ कर छात्र छात्री को मोर शुभेच्छा और स्नेह। प्रिय शिशु मान मुझे कहबी जो मैंने सफल होती से पछघुंचा देवे ना, विकास धारा को से आग को बढ़े ने एवं जो मैंने विफल हेले से निराश हे ना, कारण विफलता पर ही
ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣାବଳୀକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶିଶୁମାନେ ଗୋଟେ କଅଁଳି ଉଠୁଥିବା ଲତା ପରି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ ସେ ଆହୁରି ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିକାଶର ସ୍ଫୁରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା। ମୁଁ ସରିତା ସାମଲ। ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାକାଂକ୍ଷୀ ସୃଜନଝର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ଆକାଶଟିଏ ନେଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଗୀତିଜର ବିଭାଗରେ ମୋ କବିତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ନମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମୋ ମନରେ ସେହି ପୁଲକ ଓ ଆତ୍ମାରେ ସେହି ଚମକ ଆଣି ଭରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠକ ମଞ୍ଚର ଏତାଦୃଶ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତରୁଣ ଓ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଏତକ ମୋର କାମନା। ଏତାଦୃଶ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଖିଆଲିମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ। ଶେଷରେ ସଭିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁମନାସ। ଧନ୍ୟବାଦ।